So we go to the reference book of Pozar. So for recording purpose, we can go back again to the whiteboard. Actually, we were discussing about transmission line problems of uh, uh, microwave system, and in that case, there is a source and there is a load. In between, the signal transmitted in the z direction. So in microwave case, we know that frequency is high, so uh, both voltage and current will have phase change in addition to amplitude change. That's why, and and another case is the device dimensions are comparable to the signal wavelength. So for these reasons, we divide the total transmission line system into small segments. Each of them are with length Tz, and within Tz there are inductance, resistance, capacitance, and conductance, and all of them are defined in terms of per unit length. And then we applied KVL and KCL in this part. And uh, if we go back to Pozar, we see what we have derived in the last few classes. We derived these two differential equations of voltage and current in terms of Z. And there is a term called gamma, which is propagation constant, propagation of electromagnetic wave. And that electromagnetic wave propagation will have attenuation and phase change. Attenuation means amplitude change, phase change means phase change. And amplitude change is actually because of the resistive part, R and G, real part. And phase change is due to inductance part, L and C. So, and this R and G are called losses of the system. Then we, using the standard differential equation solution method, we get these two equations. And when these equations is derived, we define that one part is e to the power minus gamma z, means wave propagating in the wave propagating from source to load in the positive z direction, and there is a negative part, e to the power gamma z, microwave signal propagates from load to source. And why this microwave signal, how this microwave signal is related with voltage and current? Because microwave signals are electromagnetic waves. They have electric field part and magnetic field part, and electric field part is related with voltage, and magnetic field part is related with current. So in that case, voltage and current actually denoting or very much related to the electromagnetic wave propagation. So if in by these two equations we uh, can understand the nature of the electromagnetic wave. So after some permutation combination, we get another equation Iz, and this is another equation Iz. And in the last class, we gave another equation Iz, three equations of Iz. One of them was this in terms of gamma z, another was with this all with gamma z plus this part, and another is with this part, and third part equation is in terms of voltage. So if we go to the third part, we can get Iz in terms of voltage equations, and in the V0 plus is related with positive the wave propagating in the positive z direction, and V0 minus is related with voltage wave propagating in the negative z direction. So in the third equation of Iz, we can relate voltage and current, and in the process of this derivation, we came to uh, we found another term that is called Z naught. And you know, Z means actually impedance. In this case, there are two Z's. You know that if you go to the transmission line, you see that Z is a direction, but this Z is actually impedance, and impedance is the ratio of voltage and current, and impedance consists of resistive part and inductive part and capacitive part. So when we derived this equation, we last class we
found that z naught is equal to this. This is r plus j omega l, g plus j omega c root over, and it is related with gamma also. In case of gamma, these two terms are multiplied. In case of z naught, these two terms are divided, and both of them have root over part. So you can remember these terms in this way. So this is the z naught part, and z naught part consists of r, g, l, and c. R is the resistance per unit length of the transmission line. G is the conductance per unit length, and similarly L and C. So actually, all these terms are the characteristics of the transmission line. So this impedance is called characteristics impedance. So if I ask you in the final question, semester question or quiz question, that what is characteristics impedance of transmission line, then you will define it with some statement, give some wording there, and then you use this equation, and you can also draw a figure of the transmission line. So for every definition you can have three parts. One part is some figure part, one part is some equation part, and another part is to explain that term. So in this way the answer is complete. If we want to ask you some questions, that what is attenuation, then you can also write in this way. You can give some equation, you can give some figure, and you can give some wording. So in that way a definition is complete. Okay, so in this way we get the third equation of iz, and then the solution was like this. When solution are like this, when we use the time domain component also. When we derived all these equations, we actually approximated or used a term that is, for steady state case we used j omega. J omega actually means del by del t. So we again go back to that time domain part and get this equation in the last class. And you know this e to the power uh, gamma z is one part, and another part is e to the power j omega t. So if we consider both of them, then e to the power gamma z means actually e to the power alpha plus j beta. So there is a j beta part. So that j beta part means e to the power. In the last class, I showed you that equation also. Again, I remind you because you may forgot. That is e to the power j omega and then plus beta z, then j omega t and beta z. ठीक है? In gamma there are two parts, alpha z and j beta z. So we consider the j part. So this equation means cos omega t plus beta z plus j sine this term again. So in this way, e to the power term and cos term are related. Cos is actually the real part. So in these cases, we actually use the real part. So if we go back to the reference book again, Ozar, then we see that e to the power part is converted into omega t minus beta z part, and then there is a phase part. They included another additional part, and alpha part is also included. And alpha is actually real, and it means attenuation. And in this process, there is another term which is lambda. Lambda is the wavelength, and wavelength is defined by twice pi by beta. So 2.9 টাকে গত ক্লাসে আমরা কত নাম্বার ইকুয়েশন বলেছিলাম? 17. 17. তাহলে নিচের গামার ইকুয়েশনটাকে 18 বলো। Wavelength of the line is twice pi by beta. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে লেখো। তাহলে আমরা নেক্সট পেজে চলে যাই। Wavelength is equal to twice pi by beta. আচ্ছা, next page there is another definition that is called phase velocity. So you define another term, phase velocity, which is equal to omega by beta.
phase velocity is equal to omega by beta, and you know v is equal to f lambda. You know from your school level that v is equal to f lambda. So this is the equation: v is equal to f lambda. F is the frequency, lambda is the wavelength, pp is the phase velocity, and which is defined by omega by beta. So if we ask you to define phase velocity, you can use this equation, but there are other parts of defining phase velocity. When we will discuss waveguide, we'll get more of this phase velocity and group velocity terms. So, and in waveguide part, we will define it more completely. But now you know this equation: Vp is equal to omega by beta lambda, and you write this equation number 19. So equation number 18 is the তোমার wavelength part, twice pi by beta, and 19 is the phase velocity part. So that's where we complete the generalized derivation. Now we go to the next part. পরবর্তী অংশে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে লসলেস লাইন নিয়ে ডিসকাস করছি। এটা হচ্ছে বলতে পারো আমাদের পরবর্তী টপিক, জেনারেলাইজ থেকে মোর স্পেসিফিক। We go to the lossless transmission line, and the lossless transmission line হওয়ার মূল শর্ত হচ্ছে এইটা: কোনো লস থাকবে না। তার মানে ট্রান্সমিশন লাইনে কোনো আর থাকবে না, জি থাকবে না, জিরো থাকবে না। তাহলে লেখো, হেডিং দাও লসলেস ট্রান্সমিশন লাইন, আর নিচে লেখো আর ইজ ইকুয়াল টু জি ইজ ইকুয়াল টু জিরো। তাহলে তুমি যদি আবার ইফ ইউ গো ব্যাক টু দ্যাট হোয়াইট বোর্ড, you see this is the transmission line, and there are resistive part. So for lossless transmission line, this resistive part will be excluded, and for lossless transmission, this conductive part will be excluded. So only inductive part will be there, and capacitive part will be there. L will be there, and C will be there. So that is where lossless transmission concept will be used. So if we go back to the reference book again, তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে লসলেস ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য আর ইজ ইকুয়াল টু জি ইজ ইকুয়াল টু জিরো হচ্ছে। তো আর ইজ ইকুয়াল টু জি ইজ ইকুয়াল টু জিরো হলে তোমরা একটু আগের ইকুয়েশনে যাও, সেখানে তোমরা ডিফাইন করছিলা। এটা কত নাম্বার ইকুয়েশন ছিল গামারটা? স্যার 19। সো না না না, গামা 19। স্যার 8 8 নাম্বার 8 8 number So we refer to equation number 8, and we refer to equation number 8 where r is equal to 0 and g is equal to 0. ঠিক আছে, এটা কিসের জন্য? লসলেস ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য। তাহলে হয়ে যাবে কি, জে স্কোয়ার হয়ে যাবে আর ওমেগা স্কোয়ার হয়ে যাবে। তাহলে দুজনের রুট ওভারের মধ্যে থাকলে তারা বের হয়ে আসবে, জে ওমেগা হবে, আর এল আর সি রুট ওভারের ভিতরে থাকবে। আর যেহেতু পুরোটাই জে টার্ম থাকছে, কাজে এখানে আলফার আর কোনো ভ্যালু থাকছে না, আলফা হয়ে যাবে 0। সো রেফারিং টু ইকুয়েশন নাম্বার 8, we can say that gamma is equal to j beta is equal to j omega root over LC, যেখানে বিটার মান হচ্ছে ওমেগা রুট ওভার LC, আলফা ইকুয়াল টু। এটার ইকুয়েশন নাম্বার 20 দাও, আর এটাকে বলো 20 এর এ, এটাকে বলো 20 এর বি। গামা হলো জে ওমেগা রুট ওভার LC, এবং সেখানে বিটা হচ্ছে ওমেগা রুট ওভার LC, আর আলফা 0 হয়ে গেল। দ্যাটস ওয়াই তোমার ইয়ে হচ্ছে লসলেস লাইনে যাচ্ছে। এই পর্যন্ত লিখেছ? বিটা আর আলফার মান লেখা হয়েছে? Yes, sir. ওকে, আরেকটা জিনিস আছে নিচে, জেড নটটা তাহলে কি হবে? জেড নটের একটা ইকুয়েশন আমরা 19 নাম্বার যেটা বললো মনে হয়, এটা কি 19 নাম্বার ছিল? না, এটা কত ছিল? জেড নটের ইকুয়েশন 14, sir. 14। সো রেফারিং টু ইকুয়েশন নাম্বার 14, এখানে আর নাই, যে জি নাই, জে ওমেগা উপরে নিচে থাকায় কাটাকাটি চলে যাচ্ছে, তাহলে থাকছে এল আর সি। তাহলে রেফারিং টু ইকুয়েশন নাম্বার 14 উই গেট জেড ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার এল বাই সি, সরি জেড নট ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার এল বাই সি। তাহলে এটাকে বলো ইকুয়েশন নাম্বার 20 এর সি।
এটা বিশের এ, এটা বিশের বি, এটা বিশের সি। স্যার এই ভিপি ইকুয়াল ওমেগা বাই বিটা এটা কি ইকুয়েশন 19? এটা কি 19 ছিল না সালমান? Yes, sir. হ্যাঁ 19। 19 এর পরে 20 হলো লসলেসের জন্য। 20 নাম্বার ইকুয়েশনটা লসলেসের জন্য ধরলাম, গামা ইজ ইকুয়াল টু এটা, সেখানে আলফা 0 হয়ে গেল আর কি। তাহলে বিটা থাকলো শুধু, আর জেড নটটাও চেঞ্জ হয়ে গেল। তাহলে বিটা আর জেড নটের মধ্যে এখন আর আর জি নাই, শুধুমাত্র এল আর সি আছে। ইকুয়েশন নাম্বার 20 এর সি লিখেছো? Yes, sir. তাহলে এখন আবার একটা ইকুয়েশন আছে, সেটা ভিজেড আর আইজেড এর ইকুয়েশন। তোরা কোথায় পেয়েছিলাম? এই যে ইকুয়েশন নাম্বার এই দুটো নাম্বার কত ছিল? ভিজেড আর আইজেড। স্যার 11-12, sir. 11 and 12। হ্যাঁ 11-12. 11-12। তাহলে 11-12তে এখন গামার জায়গায় কি আসবে? গামার জায়গায় আসবে জে বিটা, তাই না? তাহলে এটা হয়ে যাবে জে বিটা জেড, এটাও জে বিটা জেড, আলফা তো নাই। আইজেড এর ক্ষেত্রেও তাই হয়ে যাবে। তাহলে ইউজিং ইকুয়েশন 11 and 12, ইউজিং ইকুয়েশন 11 and 12, তাহলে আমরা এই দুইটা পাবো, ভিজেড এবং আইজেড। তাহলে এদেরকে বলো বিশের কি বলছিলাম, বিশের এবিসি বলছিলাম, তাহলে বিশের ডি আর ই বলো। আচ্ছা আমার মনে হয় 11 আর 12 না, 11 আর ওইটা হচ্ছে নিচের ইকুয়েশনটা, এই যে এই ইকুয়েশনটা, এটার নাম্বার কত ছিল? এটা 16। 16, sir. 16। তাহলে 16 থেকে আইজেড আনবো, আর ভিজেড আনবো বোধহয় 11 বা 12, 12 না 11? 12 স্যার। 12। তাহলে ইউজিং ইকুয়েশন 12 এন্ড ইকুয়েশন 16, দুইটা ইকুয়েশনকে রেফার করছি। দুইটার মধ্যে গামার জায়গায় খালি জে বিটা বসাবো, আর কিছু না। তাহলে ইউজিং 12 এন্ড 16 উই গেট ভিজেড এন্ড আইজেড, এবং তাদেরকে বিটা জেড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম, এবং বললাম এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 20 এর ডি, 20 এর ই। বিশের টি, বিশের ই। তাহলে লসলেসের ক্ষেত্রে 5টা ইকুয়েশন পেলাম এখন পর্যন্ত। প্রথমটা তো ধরতেই পারো, 6টা বলতে পারো। আর এইটা একটা ইকুয়েশন ছিল 18 নম্বর মনে হয় ইকুয়েশনটা, না? এই গামার ইকুয়েশনটা 18 না? টুয়াইস পাই বাই বিটা। Yes, ও না, sir. সরি, এটা তো এখানে না, এটা তো পরে। হ্যাঁ এই ইকুয়েশনটা 18, টুয়াইস পাই বাই বিটা। তাহলে বিটার মান এখন যেটা পেলে সেটা বসায় দাও। ইউজিং ইকুয়েশন 18, ওয়েভ লেংথ ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস পাই বিটা, আর বিটার মান বসায় দিলাম টুয়াইস পাই বাই ওমেগা রুট ওভার এলসি। বিটা কোথা থেকে আসলো? এই যে এখান থেকে আসলো। তাহলে এখানে বলতে পারো ইকুয়েশন 18 এন্ড 20 এর এ, দুইটা খাটাইছি একসাথে। ইউজিং ইকুয়েশন 18 এন্ড 20 এ, এই দুটা খাটায় গামা বের করলাম। সিমিলারলি ইউজিং ইকুয়েশন 19 এন্ড 18 এ, তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ভিপির ইকুয়েশন। এদের নাম্বার দিয়ে দিলাম এফ আর জি, 20 এর এফ, 20 এর জি। তাহলে এখানে আর আর জি থাকলো না, এটি হচ্ছে মেইন জিনিস। আলফা থাকলো না, এটাই মেইন জিনিস। এগুলো না থাকলে তখন সেটা হলো লসলেস। ঠিক আছে? আচ্ছা তাহলে আমি এই রোল কলটা করে নি। রোল 1 আসছো? প্রান্ত। রোল 13। স্যার প্রান্ত প্রেজেন্ট স্যার 001।
001 গতদিন আসছিলা? না স্যার, আসতে পারিনি স্যার। আচ্ছা, মানে বাসায় তো ছিলা নাকি? জি স্যার, আমার স্যার মানে কারেন্ট ছিল না। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সেগুলো ওই যে রেকর্ডিংটা পরের সপ্তাহে দিব, তখন দেখে নিও। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। 13 রোল 13 সোহেল খান। 28 Present, sir. জি, 37 মুবিন। 39 আবিদ। 45 Present, sir. 50 Yes, sir. 53 Yes, sir. 60 Yes, sir. 67 2 দিন ধরে অ্যাবসেন্ট। 73 Yes, sir. 90 Yes, sir. 94 Yes, sir. 95 Yes, sir. 97 3 দিন ধরে অ্যাবসেন্ট। কেউ জানো শেখ নাইম কোথায়? প্রথমে কিন্তু 3 দিন আসছিল, কিন্তু নতুন বছর থেকে মিসিং হয়ে গেল। আচ্ছা, আরমান 106। Yes, sir. তারপর 114 Present, sir. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। 119 Present, sir. 125 Yes, sir. তারপর 131। Yes, sir. Present. আপনি গতদিন আসছিলেন? না স্যার, গতদিন আসতে পারিনি। তারপর হচ্ছে সৌরভ 141। তারপরে হচ্ছে 150। Present, sir. তারপর 152 Present, sir. 160 মাহমুদুন নবী। কি হলো আবার? তারপরে 177 177 180 Present, sir. 184। ওর তো মাইক্রোফোন ডিস্টার্ব করে সবসময়। 184 কি আছো? 185 186 Yes, sir. 192 Yes, sir. 199 আমিনুর রহমান। Present, sir. ঠিক আছে, গুড। 205 Yes, sir. 208 Yes, sir. জি। তারপরে হলো 14 ব্যাচের 82। ও তো আসবে একদম মার্চ মাসে, তার আগে তো আসবে না। তারপর 41 তো আসো না ফিরোজ? নাই, 141 আছে স্যার। 17 ব্যাচ। শুধু 15 ব্যাচের 41 নাই, প্রত্যেকদিনই তো প্রেজেন্ট থাকে। স্যার 17 ব্যাচের 141 আছে স্যার। আমি বলতেছি 15 ব্যাচের 41 কি আছো? ফিরোজ রহমান নাই। আচ্ছা, ও প্রতিদিন আসে, আজকে আসলো না কেন বুঝলাম না। দীপ শাহরিয়ার আছো? জি স্যার, আছি। আচ্ছা, তুমি গত 2 দিন আসো নাই? জি স্যার, একটু নেটের প্রবলেম ছিল। আচ্ছা, তারপর 114 বাইজিদ বোস্তামি। স্যার আসছি স্যার। 114। 114, আচ্ছা স্যার। 114 এটা আমি রেগুলার মানে 17 এর 114 আছে। আপনি কত? আমি তো 16 15 114 আছে। 17 এর 114। নো স্যার, আমি 17। আমি হচ্ছে ওই যে হ্যাঁ। বাইজিদ বোস্তামিকে খুঁজছিলাম, ও নাই মনে হয়। আচ্ছা, তারপর রোল নাম্বার 3 16 ব্যাচের একদিনও আসে না এখন পর্যন্ত। 79 ইন্দ্রজিৎ। Yes, sir. 84 মাইনুল। Yes, sir. তারপর 123 শাহ ফাহাদ। Yes, sir. 129 সিফাত। 156 রাশেদ শাহরিয়ার। Yes, sir. 168 ইমামুল হক। পরে 204 ঐশী বড়ুয়া। Present, sir. জি। আর কেউ আছো বাকি? স্যার শুধু 67 আছে, ওর মাইক কাজ করতেছে। কার কার? 67 17 ব্যাচের। 17 ব্যাচের 67 হচ্ছে যে মারওয়ান। হ্যাঁ, ও মেবি মাইক কাজ করতেছে না, চ্যাট বক্সে লিখছে। ঠিক আছে, এরকম আর কেউ আছো?
ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে হোয়াট উই এন্ড শেয়ার দ্যাট ইকুয়েশন 20 এর কতগুলা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আসছে যেগুলো লসলেস ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য ইউজ হবে। এরপরে আমরা, এটা তো ছিল তোমার পোজারের 2.1, 2.2টা আবার লাগবে না, ফিল্ড অ্যানালাইসিসটা বাদ দিয়ে যাবে। এবার 2.3 তে যাব, এটা মনে হয় আমার এখানে আছে। 2.3 হচ্ছে পেজ নাম্বার পোজারের 56 পেজ। ওকে, 56 পেজে আর্টিকেল নাম্বার 2.3, এটা হচ্ছে টার্মিনেটেড লসলেস ট্রান্সমিশন লাইন। তো হেডিংটা আগে লেখো, টার্মিনেটেড লসলেস ট্রান্সমিশন লাইন। টার্মিনেটেড লসলেস ট্রান্সমিশন লাইন, হেডিং লেখো এবং তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই বোর্ডটাই চলে যাবো, হোয়াইট বোর্ডে গেলাম, এখানে এই ছবিটা একটু আঁকো, টার্মিনেটেড লসলেস ট্রান্সমিশন লাইন। কি হলো, মাউস টার্মিনেটেড লসলেস ট্রান্সমিশন লাইনে যাব। এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে জেডএল, মানে ট্রান্সমিশন লাইনটা থাকবে, এই যে আলফা রেজিস্টিভ পার্ট থাকবে না, কন্ডাক্টিভ পার্ট থাকবে না, আলফা হয়ে যাবে 0, আর শেষে একটা লোড থাকবে। টার্মিনেটেড মানে শেষে লোড। তাহলে আমি যে একটু আগে হেডিংটা দিলাম তার নিচে এই ছবিটা আঁকো, টার্মিনেটেড লসলেস ট্রান্সমিশন লাইন। সোর্স দিবা, লোড দিবা, মাঝখানে সেগমেন্টটা দিবা, সেগমেন্টের মধ্যে রেজিস্টিভ পার্টের উপরে ক্রস দিয়ে দিবা, মানে ও নাই, কন্ডাক্টিভ পার্টের উপর ক্রস দিয়ে দিবা। এল থাকবে, সি থাকবে, হ্যাঁ এল, এটা তো সি, সিটা দেখতে মনে হচ্ছে এল, সিটা তাহলে সি, সি থাকবে, এল থাকবে এবং আলফা 0 হবে। এই জিনিসটা ছবিটা একটা আঁকো। হয়েছে সবার ছবি আঁকা? Yes, sir. রোল নাম্বার 37 কি এসছো? মুবিন 39, আবিদুর রহমান আসে নাই। আচ্ছা, ছবি আঁকা যদি হয়ে থাকে আমরা তাহলে আবার সব স্টপ শেয়ার করি, স্টপ শেয়ারে যাই, বইয়ে যাই। তো টার্মিনেটেড লসলেস ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে এই ছবিটা আছে, আমি যে ছবি আঁকলাম ওটার সাথে রিলেটেড। ওই ছবিতে ডান দিকে তুমি জেডএল এর উপর এখানে কারেন্টটা আইএল লিখে দাও আর ভোল্টেজটা ভিএল লিখে দাও, ঠিক আছে? এই দুটো যখন লিখে ফেললা একটু আগে আঁকা ছবিটাতে, আর আরেকটা লেখো যেখানে লোড দিছো ওই পয়েন্টটাকে বলো জেড ইজ ইকুয়াল, এই যে স্মল জেড হচ্ছে ডিরেকশনের জেড, এই বড় জেডটা হচ্ছে ইম্পিডেন্সের জেড। তাহলে স্মল জেড ইজ ইকুয়াল টু 0 লেখো। যেখানে লোডটা দিছো জেডএল, সেখানে ভোল্টেজ বলো ভিএল, কারেন্ট বলো আইএল, এবং ওই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটাকে বলো জেড ইজ ইকুয়াল টু 0। আর বাম দিকে এদিকে একটা অ্যারো দিয়ে এল ডিরেকশন লেখো।
আর তোমার এই পয়েন্টে যদি z ইকুয়াল টু 0 হয়, তার মানে ডান দিকে z হলো পজিটিভ, বাম দিকে z হলো নেগেটিভ, তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমরা বলতে পারি z ইকুয়াল টু মাইনাস l। ঠিক আছে, এই পয়েন্টটাকে বলতে পারি z ইকুয়াল টু 0, এই পয়েন্টটাকে বলতে পারি z ইকুয়াল টু মাইনাস l। আর ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে মাঝখানের সেগমেন্ট যেখানে তুমি এল সি দিয়েছিলা, ওখানে ছোট করে জেড নটটা লিখে ফেলতে পারো আর বিটা লিখে ফেলতে পারো। বিটা হলো কি প্রপাগেশন ফেজ চেঞ্জ, আর জেড নট হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইম্পিডেন্স। ঠিক আছে, এটা বিটাটা হচ্ছে ওয়েভের সাথে রিলেটেড, ফেজ চেঞ্জটার সাথে, ফেজ ওয়েভে এবং ওয়েভ যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দুজনের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। ওয়েভের ফেজ চেঞ্জ, কিন্তু কারণটা হলো যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তার ইন্ডাকটেন্স, তার ক্যাপাসিটেন্স। সে কারণে এখন বিটার ডেফিনিশনটার মধ্যে দেখবা এল আর সি আছে, আবার জেড নটের ডেফিনিশনও দেখবে এল আর সি আছে। তো এল আর সি তো লাইনের প্রপার্টি, লাইনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ওই লাইনের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের জন্য একটা ইম্পিডেন্স থাকবে, দ্যাট ইজ জেড নট, আর সেই জন্য ওয়েভের একটা ফেজ চেঞ্জ হবে, সেটা হচ্ছে বিটা। তাহলে ছবির এই যে অংশগুলো বললাম, ভিএল, আইএল, জেড নট, জেড ইজ ইকুয়াল টু 0, জেড ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এল, আর জেড নট বিটা, এই সবগুলা ছবির মধ্যে লিখেছো? Yes, sir. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে এই ইকুয়েশনটা তো আমরা একটু আগে লিখেছি। ইকুয়েশন নাম্বার ওটার কত ছিল? 20 এর সি, D, sir. 20 এর ডি, আর এটা কি ছিল? 20 এর ই। Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে 20 এর ডি আর 20 এর ই আমরা জানি। তাহলে 20 এর লেখো 20 এর ইউজিং 20 এর ডি এন্ড 20 এর ই, এই কথাটা লেখো। ইউজিং 20 এর ডি এন্ড 20 এর ই। Using equation number 20D, 20E. আচ্ছা, এই দুইটা লেখো যে for z is equal to 0, for z is equal to 0 লেখো v0 is equal to কি হবে, আর i0 is equal to কি হবে। z যদি 0 হয় তাহলে এটা তো নাই, e to the power 0, তাহলে এটা নাই, আবার এখানেও e to the power 0 নাই, তাহলে কি হবে? v0 plus v0 minus, আর i is equal to i z is equal to 0 হবে কি? v0 by z0 minus v0 minus by z0। ঠিক আছে, তাহলে এদেরকে বলতে পারো 21 এর এ, 21 এর বি। তাহলে আমরা কি খাটালাম? 20 এর ডি, 20 এর ই। সেখানে কি অ্যাপ্রক্সিমেশন বললাম? z is equal to 0, এই পয়েন্টটা z is equal to 0। তাহলে z is equal to 0 হলে v0 হবে, i0 হবে, এখানে কিছু থাকবে না, এখানে কিছু থাকবে না, তাহলে v0 plus v0 minus v0 plus minus v0। তাহলে এই দুটাকে আমরা বললাম 21 এর এ, 21 এর বি। তাহলে লেখো 21 এর এ ডিভাইড বাই 21 এর বি, পরের লাইনে লেখো 21 এর এ কে 21 এর বি দিয়ে ডিভাইড করবো। এটা আমি বলি, তোমরা এইভাবে লিখলে তোমাদের জন্য ইজিয়ার হবে। হোয়াইট বোর্ডে যদি যাই, এই যে এরকম ভাবে লিখলে তোমাদের স্টেটমেন্টের সংখ্যা, সময় নষ্ট হবে কম। 21 এর এ ডিভাইডেড বাই 21 এর বি, এটা লিখে দ্যাট ইমপ্লাইজ, তার মানে 21 এর এ কে 21 এর বি দিয়ে ভাগ করছি। তাহলে এখানে যদি বলো, তাহলে ডিভাইড বাই সব বলতে হবে না, স্টেটমেন্ট দিয়ে হয়ে যাবে। তাহলে 21 এর এ কে 21 এর বি দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো v0 বাই i0, এবং তার ভ্যালুর কি? ভোল্টেজকে কারেন্ট দিয়ে ভাগ করলে জেড পাবো। এখন এটা কোন জেড? জেড ইজ ইকুয়াল টু 0 এর জেড। জেড ইজ ইকুয়াল টু 0 তে তো জেড হচ্ছে লোড, তাহলে জেড ইজ ইকুয়াল টু 0 তে ওটা হচ্ছে জেড হবে zl। তাহলে 21 এর এ 21 এর বি দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো zl ইজ ইকুয়াল টু v0 বাই i0। ভাগ করে দেখো, এখানে প্লাসটা থাকবে, এখানে মাইনাসটা থাকবে, আর z0 উপরে চলে যাবে। ঠিক আছে, এখন এটাকে আমরা কি বলতে পারি? 21 এর সি বলে দাও। 21, সরি, হ্যাঁ 21 ছিল না, হ্যাঁ 21 এর সি। এখন 21 এর সির মধ্যে দেখো, 21 এর সিটা
দেখো ZL আছে, Z0 আছে, V0 এরাও আছে। তাহলে এটাকে আমরা যদি বোর্ডে চলে যাই, 21 সিটে সবাই লিখেছো? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আমি বোর্ডে যাচ্ছি, বোর্ডে একসাথে ক্যালকুলেশন করি, শেয়ার স্ক্রিন করি, ওইটা স্টপ করতে হবে। শেয়ার স্ক্রিন বোর্ডে গেলাম, শেয়ার, এইটাকে আমরা তোমাদের কথা মতো মুছে কোন দিকে, ক্লিয়ার অল ড্রয়িংস করে দিলাম। এখন আমরা জিনিসটা কি ছিল, এদিকে ছিল ZL, সেটা কি টেক্সট দিয়ে করব না এমনি করি, ZL ডিভাইডেড বাই Z0, তাহলে এটা আসতেছে কি V0 প্লাস না প্লাস V0 মাইনাস, এরকম আমার ভুল হলে বললো, V0 প্লাস মাইনাস V0 মাইনাস, এরকম আসছে 21 সি। Yes, sir. থ্যাংক ইউ। তাহলে এখন দেখো V0 প্লাস গুলাকে একদিকে নিব, হ্যাঁ, তাহলে V0 প্লাস এর সাথে এখানে থাকতেছে ZL, এখানে থাকতেছে Z0, দুইটাই পজিটিভ। তাহলে আমরা V0 প্লাস যদি ZL এর দিকে নিয়ে যাই, তাহলে ZL মাইনাস Z0, আর এটা হচ্ছে V0 প্লাস, ইকুয়াল টু কি হবে, আমরা প্লাসের দিকে নিয়ে গেছি এটা, তাহলে ওই সাইডে কি ছিল, V0 মাইনাস ছিল, V0 মাইনাসের সাথে কে থাকবে, এখানে মাইনাস আছে, কাজে একদিকে চলে গেলে এটা প্লাস হয়ে যাবে দুই দিকে, ZL প্লাস Z0, তাহলে তোমার V0 মাইনাস ডিভাইডেড বাই V0 প্লাস, এটা হবে হ্যাঁ ZL মাইনাস Z0 ZL প্লাস Z0, ঠিক আছে, ভুলে বললো। V0 প্লাস গুলাকে একদিকে নিয়েছি, V0 মাইনাস গুলাকে একদিকে নিয়েছি, তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিজে করো, করে দেখো মিলে কিনা। Yes, sir. Mills. আচ্ছা, সোহেল খান কি আসছো? নাই। আচ্ছা, এটা যদি মিলে তাহলে আমরা এখন আবার বইয়ে চলে যাই, তোমার বইয়ে চলে যাই, কই বইতে গেলাম না, সরি, আবার বইয়ে যাই, শেয়ার স্ক্রিন, বই শেয়ার, হ্যাঁ, তাহলে পরবর্তী লাইনে ওরা কি করছে, এই যে আমি যেটা করলাম এটাই করলাম, করে এই যে V0 মাইনাস বাই V0 প্লাস, এখন এই দুটার কি মিনিং তো মনে আছে, V0 মাইনাসটা কোথায় আসছিল প্রথম, একদম যখন ডেফিনিশন দিলাম এইখানে আসছিল, তখন এটা কি ছিল, ই টু দি পাওয়ার গামা জেড এর সাথে ছিল, তখন বলা হয়েছিল কি এটা নেগেটিভ জেড ডিরেকশনে যে ওয়েভটা যাচ্ছে তার কম্পোনেন্ট, আর এটা হচ্ছে পজিটিভ জেড ডিরেকশনে যেটা যাচ্ছে সেটা। তাহলে তুমি যদি ট্রান্সমিশন লাইন চিন্তা করো, বাম দিকে সোর্স, ডান দিকে লোড, তাহলে পজিটিভ জেড ডিরেকশনে যেটা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড যাচ্ছে, আর নেগেটিভ জেড ডিরেকশনে যেটা যাচ্ছে এটা রিভার্স যাচ্ছে, আর শেষে আছে কি লোড। তাহলে এই জিনিসটা অ্যাজ ইফ সিগন্যালটা লোডে গিয়ে লোড থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে আবার ব্যাক করছে, তো যেটা লোডের দিকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে V0 প্লাস, আর যেটা রিফ্লেক্ট হয়ে ব্যাক করছে উল্টা ডিরেকশনে সেটা হচ্ছে V0 মাইনাস। এই কারণেই তোমার এখানে 56 নাম্বার পৃষ্ঠায় যদি আবার ব্যাক করো, এখানে এই V0 মাইনাস আর V0 প্লাস কে রেশিওটাকে বলতেছে রো বা গামা, এটাকে বলতেছে রিফ্লেকশন ভোল্টেজ রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট। তাহলে এখানে একটা নতুন টার্ম আসলো, লেখো ভোল্টেজ রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট রো অথবা গামা
is equal to V naught minus by V naught plus is equal to ZL by J naught ZL plus Z naught. এটাকে ইকুয়েশন নাম্বার 22 বলতে পারো, কারণ যেহেতু নতুন টার্ম আমরা ডেফিনেশন দিতেই পারি আলাদা অন্য নাম্বার দিয়ে। তাহলে আমরা একটা একটা করে নতুন নতুন টার্ম আসতেছে। প্রথমে একটা ছিল তোমার প্রোপাগেশন কনস্ট্যান্ট, যার মধ্যে ছিল অ্যাটেনুয়েশন এবং ফেজ। তারপরে আসলো ক্যারেক্টারিস্টিক ইম্পিডেন্স জেড নট, তারপর বিটা আসলো, ওয়েভলেংথ আসলো, ফেজ ভেলোসিটি আসলো ভিপি, আর এখন একটা টার্ম আসলো ভোল্টেজ রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট। তাহলে এটা ইকুয়েশন নাম্বার 22 নাম দাও। 22 নাম দিলে এখন ইউজিং ইকুয়েশন 22 উই ক্যান রাইট তোমার ইকুয়েশন, ওই যে এই দুটার নাম্বার কত ছিল, 21-এর সামথিং সামথিং ছিল, ওইটার মধ্যে বসায় ভিজেড আর আইজেড নতুন ইকুয়েশন আসবে। এটাকে বলো 22-এর এ 22-এর বি। এটা তোমরা নিজেরা বসায় পারবা। এই যে মনে করো ভিজেড এর মধ্যে এখানে যদি ভি নট প্লাসটা কমন নাও, এই যে কমন নিলে কি থাকবে, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে বিটা জেড, আর এখানে কি হবে ভি নট মাইনাস আর ভি নট প্লাসটা ভাগ হবে। তো দ্যাট টার্মকে আমরা 22-এ বলতেছি রো বা গামা। তাহলে ওই টার্মটা চলে আসবে এখানে গামা ই টু দি পাওয়ার জে বিটা জেড। আর আইজেড এর ইকুয়েশনও একইভাবে ই টু দি মাইনাস জে বিটা জেড, সরি ভি নট প্লাস কমন নিবা, তাই ই টু মাইনাস জে বিটা জেড থাকবে, মাইনাস হবে এখানে ভি নট মাইনাস বা ভি নট প্লাস হবে, যাকে তুমি ডিফাইন করছো গামা দিয়ে। তাহলে এখানে গামা চলে আসবে ই টু দি পাওয়ার জে বিটা জেড। তাহলে এইটাকে ইকুয়েশন 22-এর এ 22-এর বি বলে আমরা শেষ করছি। এখন এখানে আরেকটা টার্ম ছিল, টাইম আছে কিনা, এই 22-এর এ 22-এর বি লিখতে পারছো সবাই? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আরেকটা টার্ম এখানে আছে রিটার্ন লস। এটা একটু লিখে নাও, যেহেতু গামার সাথে রিলেটেড। এই যে এই পুরো কথাটাই লিখে নাও, when the load is mismatched, not all the available power from the generator is delivered to the load, this loss is called return loss। এবং তার ইকুয়েশন হচ্ছে এটা। আমি বললাম না, কোনো সংজ্ঞাতে একটা ইকুয়েশন থাকলে দিতে হবে আর ব্যাখ্যা থাকলে দিতে হবে। তাহলে এখানে আরেকটা নতুন টার্ম আসলো রিটার্ন লস, এবং সেটাও রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্টের সাথে রিলেটেড। রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্টের লগ নিয়ে -20 করলে 20 লগ নিলে ওইটা তোমার রিটার্ন লস। তাহলে when load is mismatched, not all the available power from the generator is delivered to the load, and this loss is called return loss। এটা কি ইকুয়েশন নাম্বার 22-এর সি বলতে পারো, যেহেতু রোর সাথে রিলেটেড, গামার সাথে রিলেটেড। গামা আর রো কিন্তু ইউজ হয়, আমি অনেক সময় রো বলবো, আমরা রো বলে বলে অভ্যস্ত হয়েছে, এখানে গামা আছে যদিও। তো রো অথবা গামা যেটাই বলো, মূল কথা হলো এটা রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট, ভি নট মাইনাস আর ভি নট প্লাসের রেশিও। ভি নট মাইনাস হচ্ছে যেটা ব্যাক করতেছে, আর ভি নট প্লাস হচ্ছে যেটা লোডের দিকে যাচ্ছে, এবং সেটাকে লক করলে আমরা রিটার্ন লস টার্মটা পাবো। এখানে আজকে শেষ করছি। নেক্সট ক্লাসে আমরা অঙ্ক করব। তো তোমাদের কি ল্যাবের গ্রুপিং হয়েছে? Yes, sir. ল্যাবের গ্রুপিং হইলেও মানে নেক্সট দিন আমরা অঙ্ক করব আশা করতেছি। তো অঙ্ক করার সময় তোমাদেরকে আলাদা আলাদা অঙ্ক দিব আর কি, এবং এখানেই করবা আর কি। এখন তো মানে ক্লাসে হলে হাতে এক জায়গায় বসায় গ্রুপ বানায় ফেলতাম, গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 এভাবে, কিন্তু এখন কিভাবে গ্রুপ বানাবো এই সিস্টেম এখন আমি বলতে পারতেছি না। ইন্ডিভিজুয়ালও দিতে পারি, ঠিক আছে, বা রোল নাম্বার দিয়েও দিতে পারি অঙ্ক। এটা আগামী ক্লাসে অঙ্ক করব আমরা, ঠিক আছে। তো আগামী ক্লাসটা হচ্ছে রবিবার, হ্যাঁ রবিবার ইনশাল্লাহ। এই এতদিন যা পড়লাম এগুলোর উপর অঙ্ক করার ইচ্ছে রেখে আজকে শেষ করছি। খুদা হাফেজ। Assalamu alaikum.